வயநாட்டில் ஏற்பட்ட பெரும் நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 156ஆக இருந்த நிலையில் தற்போது உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 162ஆக உயர்ந்துள்ளது. வயநாடு நிலச்சரிவால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் தோண்ட தற்போது உடல்கள் மீட்கப்பட்டு வருகின்றன. இதுவரை மீட்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 156ஆக இருந்த நிலையில் தற்போது 162 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கின்றன. வயநாட்டில் ஆற்றில் மிதந்து வந்த 60 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கிறது. வயநாடு நிலச்சரிவில் சிக்க உயிரிழந்த பலரது உடல்கள் தற்போது மீட்கப்பட்டு வருகின்றன. இது பற்றிய மேலும் விவரங்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் சந்தோஷ். முழு நிலவரம். அதாவது வயநாடு பகுதியில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மிகப்பெரிய ஒரு பேரிடரில் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 162 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா 211 பேரை காணவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பையும் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. தற்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது நாளாக இன்றைக்கும் அந்த தேடுதல் பணியானது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பல்வேறு இடர்பாடுகள் இருந்தாலும் கூட அதையும் தாண்டி பேரிடர் மீட்பு படையினராக இருந்தாலும் சரி, இராணுவத்தினராக இருந்தாலும் சரி, அதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த தீயணைப்பு துறையினராக இருந்தாலும் சரி, பொதுமக்களாக இருந்தாலும் சரி, இந்த பேரிடரில் சிக்கி இருக்கக்கூடிய மக்களை பாதுகாப்பாக மீட்டு வருவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை இன்றைக்கு இரண்டாவது நாளாக எடுத்திருக்கிறார்கள். தற்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த முகாமில் பல பேர் மீட்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 3000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போட்ட துணியோட அங்கிருந்து உயிர் பிழைத்து வந்திருக்கக்கூடிய மக்கள். அவர்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ உள்ள ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന ജനങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനം? ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് അവർക്ക് ഡ്രസ്സാണ്, ഉടുതുണിയാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്. അവർ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ ഓടിച്ചാടി വന്നാണല്ലോ, രാത്രി ഓടി വന്നതാണ്. കുറേ ആളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. അവർക്കിപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം എത്തിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഉടുതുണികളില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യത്തിൽ. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇത്ര അവർ മരിച്ചെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. 1, 2, 3 ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ മല ഇടിഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ആരൊക്കെയുണ്ട്, എവിടെയുണ്ട്, ഏതാ മണ്ണിനടിയിലാണോ എവിടെയാണോ ക്യാമ്പിലാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മീഡിയയിലുള്ള ആളുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രക്ഷപ്പെട്ട് കുറേ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് നിലവിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മരുന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അത്യാവശ്യം മെഡിക്കലാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ, പൂർണ്ണമായ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അവർക്ക് ആവശ്യം വരും. കാരണം കുറേ ആളുകൾ ഇവിടുന്ന് ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്ന് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം ബന്ധു വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, കുടുംബക്കാരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും അവർക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു 300-ൽ കൂടുതൽ വീട് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ആളുകൾ, അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന കണക്കൊന്നും നമ്മൾ യഥാർത്ഥം ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് വെച്ച് പറയുകയാണ്. ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കണക്കുകളുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 126, 177 ബോഡി കിട്ടിയെന്നും ബാക്കി കുറേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണല്ലോ. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല, അവിടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ആ പ്രദേശക്കാരാണ്. വളരെ കഷ്ടിച്ച് തലനാരിക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ. പറയും, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് കുടുങ്ങി കിടന്നത്? നിങ്ങളെ ആരാണ് വന്ന് രക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത്? ഞങ്ങൾ ചൂരൽമല ടൗണിലാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ ഭാര്യയും പോയി, ഏട്ടൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയും പോയി. ഒരാളെ ബോഡി കിട്ടി, ഒരാളത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരാളെ കൊണ്ടു മറയിട്ടു. ഒന്നും പറയാനില്ല, വാക്കുകളില്ല പറയാൻ. എല്ലാം എവിടെയാണ് താമസിച്ചത്? ഞാൻ ചൂരൽമല. ഞങ്ങളൊക്കെ അയൽവാസി, ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ അയൽവാസികളാണ്. ആ സമയത്ത് എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത്? എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. എന്താണ് മല ഇടിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാത്തൂൻ്റെ മോള് രക്ഷിക്കീന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ വയ്യില്ല, എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെടുത്തി. യുനാഫ് പോയി അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഓനിക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, യുനാഫിന്. ஓனானு மோனி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீட்கப்பட்ட குழந்தைகள் இங்கே இருக்காங்க. பார்த்தாவே தெரியும், அவங்க எதுவுமே தெரியாமல் அந்த பிஞ்சு குழந்தைகள் விளையாண்டுருக்குறாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது தங்களுடைய உடைமைகள், தங்களுடைய பொருட்கள், வீடு எல்லாமே நாசமாயிருக்குது அப்படிங்கிறது கூட அவங்களால தெரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு நிலையில் அவங்க அந்த இடத்துல முகாமில் இருக்காங்க. இவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் மீட்கப்பட்டவங்கன்னு பார்த்தா பெண்களும் குழந்தைகளும் அதே போல் ஆண்களும் மீட்கப்பட்டு இந்த முகாம்களில் தங்க வைத்திருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு இப்போ உடனடியாக தேவை
தேவைப்படுவதுன்னு நம்மகிட்ட சொல்லியிருக்கிறது வந்து துணிகள் தான் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. குறிப்பாக பெண்கள் அணியக்கூடிய நைட்டி போன்ற துணிகள் வந்து அவர்களுக்கு வந்து தற்பொழுது தேவைப்படுவதாக கூறியிருக்கிறார்கள். இந்த பொருட்களை வந்து எந்த அளவுக்கு விரைவாக இந்த முகாம்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தால் அதை வந்து அந்த மக்களுக்கு கொடுத்து உதவுவதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும்ங்கிற ஒரு தகவலையும் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து இந்த 2வது நாளாக இந்த பகுதியில் மீட்கப்பட்ட மக்கள் வந்து கொண்டு வந்து இந்த முகாம்களில் வந்து தங்க வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு நிலைதான் இந்த முகாமில் காணப்படுகிறது. விவரங்களுக்கு நன்றி சந்தோஷ். சன் நியூஸ் வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபாலோ செய்யுங்கள். QR கோடை ஸ்கேன் செய்து சன் நியூஸோடு இணைந்திருங்கள்.